Hello, 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 hello. Guys, good morning. Am I audible? Yes, bro. Okay, fine. So I will share my screen. Whether you can able to see my screen, right? Yes. Okay, great. Guys, so far we have discussed some of the AWS services, right? What are they? Can you confirm? So what we have EC2, discussed? Yes, EC2. IAM, Correct. We have done the IAM. S3 bucket. Yes, Yep. right. So only we have done these three services. Still we have many services to learn, but yes, we have completed EC2 and IAM. Yes. So in order to start your DevOps, EC2 is enough. But yes, we have done the IAM and S3 bucket. Right? Guys, நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா I will start giving an introduction related to your DevOps. So I'm not going to continue your AWS services. So we will have that particular portion I can cover. No need to worry. So let me start the theoretical discussion today towards your DevOps. And if you ask me what are the different tools that we are going to cover in DevOps, so as of now, I'm going to start tomorrow Git. Git is one of the SCM, source code management tool, or we can call it as distributed version control system. So yeah, our discussion is towards this one. But today, let me start the DevOps. Is that fine? Is that fine? Yes, yes. Fine.
Right. So, guys, can anyone tell me what do you understand from the term called DevOps? DevOps. What is that? What is it refers? What is DevOps? Development and operation. Cool. It is correct. So DevOps, it is equal to development and the plus operation. What else? What do you understand? What else? What else then? Hmm? What else? Development plus operation. Okay. Okay. Right. No problem. Guys, tell me in the first day session, I spoke about SDLC. What is this represent? SDLC Software refers development life cycle. What does that mean? What is software development life cycle? Update. End to end to build the software, sir. So it is a step by step procedure. What? Procedure? To build the software. Exactly. To build the software. Right? So what are the different steps? Did you remember? 7 steps, sir. Yes. What are they? Requirement collection. Yes. Cool. Requirement collection. Feasibility study. Yes. Correct. Feasibility study. Design. Design. Development. Development. Testing. Testing. Deployment and maintenance, sir. Exactly. Deployment and maintenance. So these are all these 7 steps involved in your software development. Let's say requirement collection, feasibility study, design, development or coding, a QA, deployment and maintenance. So someone is asking, software development life cycle means it's an end-to-end process of creation of a software. Generally, we can call it as software development life cycle. We can call it. See guys, in software development, what is software development? Software development is a process of transforming a customer requirement into complete software product, right? So we are receiving the requirement from the client. When I receive the requirement from the customer, that we are converting into the working software. See, whenever if you are receiving some customer requirement, that customer requirement, if you can able to convert into an working software, that basically we can call it as software development life cycle or software development. So we generally receive the requirement from the client. அந்த கிளைண்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க, பண்ண முடியுமா முடியாதா, அதுக்கு ஒரு ஹை லெவல் டிசைன், லோ லெவல் டிசைன் டாக்குமெண்ட், அதுக்கப்புறமா கோடிங் பண்றீங்க, அப்புறம் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறமா மெயின்டெனன்ஸ் பண்றீங்க. இது எல்லாத்தையும் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட நம்ம ஒப்படைக்கிற வரைக்கும், கஸ்டமர் கிட்ட ரெக்குவயர்மெண்டா வாங்கி அவனுக்கு ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர் கொடுக்கிற வரைக்கும் நடுவில் நடத்துற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். இதுதான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் நம்ம சொல்றோம். ஸோ software development is the process of transforming your customer requirement into the complete software application, complete software product. So அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். இதுல ஷார்ட்டான 5 லைன்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன். ரெக்குவயர்மெண்ட் கலெக்ஷன், அதுக்கு அடுத்தது feasibility study, design, development, அடுத்தது டெஸ்டிங், வெரிஃபிகேஷன், deployment, maintenance. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்ல இன்வால்வ் ஆகிற ஸ்டெப்ஸ். Everyone remember நான் first day சொல்லி கொடுத்தது? Yes, bro. Right. So this is software development life cycle that you already know. This is the most important phase in the software development life cycle. In this stage, the requirement basically we will get it from the customer, and the requirement are then analyzed to ensure that feasibility. You know, right? So these steps and all, I already will cover பண்ணிருக்கேன்.
இதுக்கு மீனிங் தெரியுமா இல்ல திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்ணணுமா அதை மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. இதுக்கு மீனிங் தெரியும் இல்ல do I need to continue once again? No, Dinesh, already know. Super. Then listen. So requirement collection, where we are getting the requirement from the customer, then the HR team, CTO, all they are doing the feasibility study, whether is it possible or not. அதுக்கப்புறமா the architect, he will prepare the high level and low level design document. Developer, he has to start coding. A tester has to test the application, and we have to deploy into particular environment, and finally we are doing the maintenance. So இங்க அது மாதிரி இந்த presentation உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். டிசைனுக்கு என்ன மீனிங், இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு என்ன மீனிங், வெரிஃபிகேஷன் என்ன, மெயின்டெனன்ஸ்னா என்ன, இது எல்லாம் இங்க பார்க்க முடியும். பட் இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டா இந்த 7 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, எல்லா கம்பெனியும் இந்த 7 ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. பட் தேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரைட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஒவ்வொரு ஐடி கம்பெனியும் அவங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற விதம் வேற வேற மாதிரி இருக்கு. சில கம்பெனி they are following the process called waterfall model. சில கம்பெனி they are going for waterfall model. Some company they are following the VV model. VV na verification and validation model. Verification and validation model. Some company they are going for spiral model. இன்னும் சில company they are using the prototype model. Then we have agile model. இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கிற சில டைப்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் வேல ஐடி கம்பெனி ஆர் ஐடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இந்த ப்ராசஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிப்பாங்க அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. சில கம்பெனி வாட்டர்ஃபால் போறாங்க, சில கம்பெனி அஜைல் மாடல் போறாங்க. ஸோ மேஜரா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது 2 மாடல் தான். வாட்டர்ஃபால் மாடல்னா என்ன, இன்னைக்கு கம்பெனில ஃபாலோ பண்ற மாடல். இன்னொரு மாடல் வந்து அஜைல் மாடல். இது 2 மாடல் மட்டும் மோர் தென் 1. நீங்க வந்து ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விவி மாடலா படிக்கணும், ஸ்பைரல் படிக்கணும், ப்ரோட்டோடைப் படிக்கணும், நாட் லைக் தட். ஸோ நம் ஆஸ் எ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் நமக்கு வாட்டர்ஃபால் மாடல்னா என்ன, அஜைல் மாடல்னா என்ன, டெவாப்ஸ் மாடல்னா என்ன, இன்னொரு மாடல் ஒன்று இருக்கு லீன் மாடல்னு ஒன்று. நம்மளுக்கு அது கூட ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய மாடல் மொத்தமே 2 மாடல் தான். வாட்டர்ஃபால் மாடல்னா என்ன, அஜைல் மாடல்னா என்ன. இது புரிஞ்சிச்சுன்னா ஏன் நம்ம டெவாப்ஸ்க்கு போறோன்ற விஷயம் புரிஞ்சிடும். இப்ப நம்ம கேள்வி என்னன்னா ஒய் டெவாப்ஸ். அப்ப டெவாப்ஸ் ஏன்னு தெரிஞ்சா நமக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் மாடல்ஸ் தெரிய வேண்டியதா இருக்கு. இந்த மாடல்ன்றது ஒரு ஜஸ்ட் எ ப்ராசஸ் கைஸ். டோன்ட் திங்க் லைக் இது கோடிங், இது ஏதோ அப்ளிகேஷன் டெவலப். இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். ஒரு ஐடி கம்பெனி ஒரு ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு என்ன ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணாங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்க, அதை பத்தி பேசுற ஒரு படிப்பு தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். இப்ப நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கிற மாடல்ல இந்த 2 மாடலை பத்தி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம். ஒன்னு வாட்டர்ஃபால் மாடல், இன்னொன்னு அஜைல் மாடல். அஜைல் மாடல். ஸோ நான் முதல்ல பார்க்க போறது இந்த வாட்டர்ஃபால் மாடல். கைஸ் இந்த வாட்டர்ஃபால் மாடல் it is exactly same structure used from the software development life cycle. Software development life cycle என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருந்துச்சோ அந்த எக்ஸாக்ட் ஸ்டெப் என்ன இருக்கும் வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல இருக்கும். அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது. சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் தான் வாட்டர்ஃபால் மாடல் தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். சரி, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இது மாறி இருக்கும். அதான் நீங்க ஒரி படிக்காதீங்க. ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன், feasibility study, design, coding, again same guys. It's a deployment and then maintenance. And the 7 steps. ஏன் இதை வாட்டர்ஃபால் மாடல்னு சொல்றோம்னா ஒரு ஸ்டெப்பை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு இங்க போக முடியும். நீங்க ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் முடிக்காம feasibility ஸ்டடி போக முடியாது. feasibility ஸ்டடி முடிக்காம டிசைன் போக முடியாது. டிசைன் முடிக்காம டெவலப்மெண்ட் போக முடியாது. டெவலப்மெண்ட் முடிக்காம QA போக முடியாது. அப்ப இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் ஒன்று என்டையரா கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போக முடியும். இவங்க பாருங்க, ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷனா ஃபர்ஸ்டே கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து 100% ரெக்யர்மெண்ட்டை நீங்க கலெக்ட் பண்ணிடணும். பாதி இப்ப தரேன், பாதி அப்புறம் தரேன், அதுல நம்ம கிடையாது. 100% ரெக்யர்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட கலெக்ட் பண்ணிடணும். feasibility ஸ்டடி எடுத்துக்கிறீங்களா, அதே மீட்டிங்ல 100% தெளிவா சொல்லிடணும் whether we can able to complete or not.
மூணாவது டிசைனா ஆர்கிடெக்ட் வந்து 100% நம்ம என்ன பண்ணிடணும் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். அடுத்தது டெவலப்மெண்ட்டா இவர் என்ன பண்ணணும் அடுத்தது 100% டெவலப்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். டெவலப்மெண்ட் ஃபுல்லா முடிச்ச அப்புறம் தான் டெஸ்டிங் முடிச்ச அப்புறம் தான் மெயின்டெனன்ஸ், டெப்ளாய்மெண்ட் முடிச்ச அப்புறம் தான் மெயின்டெனன்ஸ். இங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்ச அப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டெப்பே ஒரு பிகின் ஆகும். இந்த ஸ்டெப் முடிச்ச உடனே தான் அடுத்த ஸ்டெப்பே பிகின் ஆகும். கவனிங்க, இந்த feasibility ஸ்டடிக்கு அப்புறமா என்ன தெரியுமா பண்ணுவானுங்க, இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஃப்ரீஸ்னா என்ன அர்த்தம், ரெக்குயர்மெண்ட் அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் கிளைண்டே வந்து கூட இல்ல சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு, இந்த லோகோவை மாத்தணும், இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரை மாத்தணும், இந்த மாதிரி என்ன சொன்னாலும் கம்பெனி ஒத்துக்காது. இந்த feasibility ஸ்டடிக்கு அப்புறமா அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு பேரு, the agreement name is SLA, சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட். அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு பேரு சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட். வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல feasibility ஸ்டடி முடிஞ்ச உடனே கம்பெனியும் கிளைண்ட்டும் they will do the சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட். அதுக்கப்புறமா ரெக்குயர்மெண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கிளைண்ட் வந்தாலும் சரி கம்பெனி கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி மாற்ற சொன்னா மாற்ற மாட்டாங்க. நான் என்ன பண்றேன், சின்ன கார்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு வீடை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு வச்சு, ஒரு ஹோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன். ஒரு கார்டு எடுத்தா என்ன ஆகும், அந்த ஒட்டுமொத்த வீடும் சரிஞ்சிடும்ல. அதே மாதிரிதான் இந்த பொதுவா வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல நடுவுல போயிட்டு நம்ம டெவலப்மெண்ட் எழுதிட்டு இருக்கிறத ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணா கூட ஒட்டுமொத்த கோடியை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், மாற்ற வேண்டியதா போயிடும். அதனாலதான் சேஞ்சஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். எங்க சேஞ்சஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள், வாட்டர்ஃபால் மாடல் சேஞ்சஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். See, waterfall model எப்ப போகணும்னா scenario in which the application is shorter duration and static in nature. அப்ளிகேஷன் ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கு, அப்ளிகேஷன் மாறவே போறது இல்லை அப்படின்னா you can go for waterfall model. Is not shorter duration, longer duration. ரெண்டாவது வாட்டர்ஃபால் மாடல் எப்ப போறோம்னா, வாட்டர்ஃபால் மாடல் என்ன பாசிபிள் இல்லை, ஏன் சேஞ்சஸ் ஆர் நாட் பாசிபிள். It means that backtracking is not possible. பின்னாடி வந்துட்டு எனக்கு இதை மாத்தி கொடு அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட் நம்ம என்ன அப்ளை பண்ண முடியாது, வாட்டர்ஃபால் மாடல் அப்ளை பண்ண முடியாது. So waterfall model was among the first development model which followed SDLC. The waterfall model follows a linear sequential model. Linear இருப்பாரு, ஒன்னு முடிச்ச உடனே தான் அடுத்தது முடிச்சுட்டாரு. Until first stage is not finished, the next stage will not start this. Once the requirement collection full முடிச்ச அப்புறம் தான் feasibility study full முடிச்ச அப்புறம் தான் design full முடிச்ச அப்புறம் தான் coding. So இதுதான் வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ். நம்மளுக்கு கிளியரா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு, நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியுது இதைதான் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு தெரியுது, நம்மளுக்கு டெட்லைன் கரெக்டா தெரியுது, எந்த சேஞ்சஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ல வராது, நம்மளுக்கு வெல் அண்டர்ஸ்டுட் மைல்ஸ்டோன், ப்ராசஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெல் டாக்குமெண்டட். வெரி சிம்பிள், கிளியரா இருக்கு வாட்டர்ஃபால் மாடல் எடுக்கிறதுக்கு. எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்பதான் முடிய போகுது, எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ரெக்யர்மெண்ட்ல எந்த சேஞ்சஸும் வராது அப்படின்னு நீங்க தெளிவா இருந்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணிடலாம், வாட்டர்ஃபால் மாடல் அப்ளை பண்ணிடலாம். அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணலாம், வாட்டர்ஃபால் மாடல் அப்ளை பண்ணிடலாம். எப்போ வாட்டர்ஃபால் மாடல் போக முடியாது, working a product is not available until the latest stage in life cycle. தான் பெரிய டிராபேக் இல்ல. ஏன்னா ஒரு ஸ்டெப் முடிச்ச உடனே தான் அடுத்த ஸ்டெப். நீங்க எடுத்த உடனே எனக்கு ஒர்க்கிங் ப்ராடக்ட் கொடுங்க, எனக்கு அப்ளிகேஷன் இன்னும் டெவலப் பண்ணியே கொடுக்கல கேட்க முடியாதீங்க. அவன் என்ன சொல்லுவான், நான் இன்னும் feasibility ஸ்டடியே முடிக்கல, இன்னும் டிசைனே முடிக்கல, இதுக்குள்ள ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர் எல்லா ஸ்டெப்பும் முடிச்ச அப்புறம் தான் you will get the working software. ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, அப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, வாட்டர்ஃபால் மாடல் போக முடியாது. We cannot accommodate the changing requirements. Your requirements are changing, keep on changing. Can I apply the waterfall model? No, we cannot apply the waterfall model. And high risk and uncertainty because of complex project we cannot apply. So waterfall model is one and only for
the scenario which has the fixed duration, and we can say the changes are not possible in this particular project. That time we can apply the waterfall model. So, are you getting my point, guys? What is waterfall model? When we should go for? Yes, ma'am. Everyone, guys, I'm expecting the response from you all. Yes, Ganesh. Yes, go. Right. So, this is all about your waterfall model. Now the time to understand what is agile. What is an agile? So waterfall model changes are not possible. But in agile, changes are possible. So that's very advantage in agile. நடுவுல ஒரு டெவலப்பர் வந்துட்டு இல்ல ஒரு கிளையண்ட் வந்துட்டு டெவலப்பர் கிட்ட இதை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் வேற வழியே இல்லை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி தான் தரோம் எப்ப நம்ம சேஞ்சஸ் ஆர் பாசிபிள்னு சொல்றோமோ அப்ப அது அஜய் சேஞ்சஸ் ஆர் நாட் பாசிபிள் பேக் ட்ராக்கிங் இஸ் நாட் பாசிபிள் அது வாட்டர்ஃபால் மாடல் ஸோ to overcome the challenges faced in the waterfall model he came up with the agile methodology பொதுவா இந்த agile model இருக்கு இல்லீங்களா agile model it is also called as iterative and incremental approach அப்படினு சொல்லுவாங்க iterative and incremental approach. Guys, can you tell me what is iterative and what is increment? What is the difference? What is iterative and what is increment? What is iterative and what is increment? Increment means increasing the numbers. Okay, what is iterative? சரி see guys இந்த agile பொறுத்த வரைக்கும் it follows something called sprint based model னு சொல்லுவோம் sprint based model sprint னா என்ன அர்த்தம் sprint is nothing but a duration so பொதுவா 2 weeksல இருந்து 4 weeks வரைக்கும் sprint வச்சுக்கலாம் duration suppose நான் ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சிடிஎஸ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த சிடிஎஸ் உடைய கிளையண்ட் வந்து ஃபோர்டு தான் கிளையண்ட் ஃபோர்டுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு சிடிஎஸ் எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு 2 weeks ஸ்பிரிண்ட் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா see 2 வாரம் மட்டும்தான் இப்ப ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு 2 ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் எடுத்துப்பாங்க 2 ஃபீச்சர்ஸ்ன்றது நான் என்ன பண்றேன் ஒரு 10 ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்து மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி 10 ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க இந்த 10 ஃபீச்சர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கு ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி பண்ணுவாங்க தென் அதுக்கு டிசைன் போகும் அதுக்கு QA போகும் அடுத்தது டிப்ளாய்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அடுத்தது டெஸ்டிங் அடுத்தது டிப்ளாய்மெண்ட் அடுத்தது மெயின்டெனன்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த 2 வாரத்துல நம்ம 10 ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் feasibility ஸ்டடி டிசைன் டெவலப்மெண்ட் QA டிப்ளாய்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இதுக்கு பேரு ஸ்பிரிண்ட் 1 கம்ப்ளீட்டட் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி திருப்பி அந்த அப்ளிகேஷனுடைய another 10 ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் feasibility study, design, development, QA, and then deployment, அடுத்தது maintenance, அடுத்தது sprint 2 completed. திருப்பியும் again another 10 features எடுத்துப்பாங்க another 10 features
அப்போ என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, இந்த அஜில் ப்ராசஸ் எடுத்த உடனே மொத்த ரெக்குயர்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த கிளைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுக்குறான். ஃபர்ஸ்ட் 2 வாரத்துக்கு நம்ம feasibility ஸ்டடி, டிசைன், டெவலப்மெண்ட், டெஸ்டிங், டிப்ளாய்மெண்ட், மெயின்டெனன்ஸ், ஸ்பிரிண்ட் 1 கம்ப்ளீட் பண்றோம். ஸ்பிரிண்ட் 2 ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அகைன் என்ன பண்ணணும்? Again, I have to start same feasibility study, design, development, testing, deployment, maintenance complete பண்ணணும். இது வந்து என்னது? Sprint 2. அப்போ அஜைல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஸ்பிரிண்ட் பேஸ்ட் மாடலா ஒர்க் ஆகுது. சி, இதுக்கு பேரு தான் ஐட்ரேட்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிண்ட்லயும் ஒரே ப்ராசஸ், செகண்ட் ஸ்பிரிண்ட்லயும் ஒரே ப்ராசஸ், தேர்ட் ஸ்பிரிண்ட்லயும் ஒரே ப்ராசஸ். ஒவ்வொரு ஸ்பிரிண்ட்லயுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ற ப்ராசஸ் எக்ஸாக்ட்லி சேம். அதுல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. அதனால இதுக்கு பேர் ஐட்ரேட்டிவ். இன்கிரிமெண்டல்னா என்னது? முதல்ல 10 ஃபீச்சர், அதுக்கப்புறம் அடுத்த 10 ஃபீச்சர், அதுக்கப்புறம் அடுத்த 5th ஃபீச்சர். இது ஸ்பிரிண்ட் 1, ஸ்பிரிண்ட் 2, ஸ்பிரிண்ட் 3, ஸ்பிரிண்ட் 4. இதுக்கு பேர் இன்கிரிமெண்டல். So we are following the same process, right? In each increment we are following the same process. In each increment. That's the reason it's called as an agile model. Iterative and incremental approach. Are you clear what is iterative and incremental approach? Yes, Dinesh. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்து அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? டெவலப் பண்ணோம். கோடு ரைட் பண்றோம், டிசைன் பண்றோம், டெஸ்ட் பண்றோம், டிப்ளாய் பண்றோம். So to overcome the challenges which we face in the waterfall model, we came up with the agile methodology. Agile method believes in creating shorter development life cycle. What is the name of this? Shorter development life cycle. அதுக்கு என்ன டெக்னிக்கல் பேரு? What is the technical name? What is the technical name of shorter development life cycle? நான் சொன்னேனே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. It is called as sprint. It is called as sprint. So shorter development life cycle are achieved not releasing all the feature at once by following an incremental model of development. இல்லைங்களா? ஒரே நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ண மாட்டோம். சின்னதா ஒரு குட்டி சாஃப்ட்வேர் அதை மட்டும் டெவலப் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ணும். இப்போ அப்படித்தானே நம்மளுக்கு எல்லாமே அப்டேட் வருது. நம்மளுக்கு மொபைல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, நம்ம யூஸ் பண்றோம். வாட்ஸ்அப்ல இப்ப 9.10 யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது ஒரு வருஷன் 9.11, 9.12, 9.30. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸா அவங்க ஆட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. என்டையர் சாஃப்ட்வேரே நம்ம கையில கொடுத்தல. இதுதான் அஜைல் மாடல். ஸோ அஜைல் மாடலுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பிகேஷன். ஏன்னா வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல நடுவுல வந்து கிளைண்ட்டை மாத்தி கொடுன்னு சொன்னா கம்பெனி என்ன சொல்றா? SLA காட்டிட்டு இல்ல என்னால மாத்த முடியாது, மாத்தனா நாங்க திருப்பியும் முதல்ல இருந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அது எங்களால முடியாது. பட் அஜைல்ல சேஞ்சஸ் இருந்தா அடாப்ட் பண்ணிப்பான். யார் அடாப்ட் பண்ணிப்பான்? டெவலப்பர், டெஸ்டர் அடாப்ட் பண்ணிப்பான். ஸோ அதனால கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பிகேஷன் இஸ் ஹை. ஸோ இங்க லெஸ் பிளானிங் ரெக்வயர்ட். ஏன் லெஸ் பிளானிங்? இங்க நம்ம உடச்சிட்டோமே, ஒரு ஒட்டுமொத்த ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம டெவலப் பண்ணி ஒரு குட்டி குட்டி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிட்டு போறோம். அப்போ 2 வாரத்துக்கு தேவையான வேலையை மட்டும் செய்தா போதும். அடுத்த 2 வருஷத்துக்குலாம் பிளான் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அடுத்த 2 வாரத்துக்கு ஒரு பிளானிங் மட்டும் போட்டா போதும். அதனாலதான் இது லெஸ் பிளானிங் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ ரெக்வயர்மெண்ட் கேன் பி டைனமிக் இன் நேச்சர். வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல சேஞ்சஸ் இருந்தா போக முடியாது. அஜைல்ல சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் போகலாம். ஸோ அதனால டைனமிக் இன் நேச்சர். ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கேன் பி கிரியேட்டட் அண்ட் டெஸ்டட் குயிக்லி. ஆமா, இங்க கேன் பி கிரியேட்டட். ஒரு அப்ளிகேஷனை ஃபுல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் டெஸ்டே பண்ண முடியும். வாட்டர்ஃபால்ல. அஜைல்ல அப்படி கிடையாது. ஒரு குட்டி சாஃப்ட்வேர் அது டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணு, அடுத்த குட்டி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணு, அடுத்த குட்டி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணு, அகைன் டெஸ்ட் பண்ணு. ஸோ இதுதான் அஜைல் மாடலுடைய முக்கியமான அட்வான்டேஜ். ஸோ எப்ப அஜைல் மாடல் போக முடியாது அப்படின்னா, ஸோ வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல தேர் வில் பி a clear documentation வைஸ். ஒவ்வொரு பேஸுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் வாட்டர்ஃபால் மாடல் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க? டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க. அதனாலதான் இங்க போட்டிருக்கு. Here we have, what is that? Here is a well documented actually. Clear objective,
process and results are well documented. See, இந்த waterfall மாடல்ல இருக்கிற பெரிய பிரச்சனைன்றதா இல்ல குட்னு சொல்றதா தெரியாது. பட் waterfall மாடல்ல இருக்கிற பெரிய அட்வான்டேஜ், பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, so we will well document. There are different documents we used to prepare on the fly. என்ன டாக்குமெண்ட்லாம் BRS அப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு, which is called business requirement specification document. அடுத்தது SRS, software requirement specification. அடுத்தது FRS, functional requirement specification ஒரு டாக்குமெண்ட். அது இல்லாம HLD, high level design document. இது இல்லாம LLD, low level design document. இன்னும் சொல்ல போனா we have a test plan document, test strategy document. எல்லாமே டாக்குமெண்ட் தான். இந்த ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அதுல ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயி எல்லாமே நம்ம இது வரைக்கும் டாக்குமெண்ட் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எங்கடா சாஃப்ட்வேர்ன்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. ஏன்னா ரொம்ப லாங்கா டியூரேஷனுக்கு 3-4 மாசம் மேஜரா நம்ம ஒர்க் எதுல இருக்குன்னா டாக்குமெண்டேஷன் பண்றதெல்லாம். நம்ம பண்ற எல்லா வேலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், we should document. பட் அஜைல் போயிட்டா அஜைல் என்ன சொல்லுதுன்னா, இங்க பாரு, டாக்குமெண்ட்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது, ரொம்ப எதுக்கு போக்கஸ் பண்ணுங்க, ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேருக்கு போக்கஸ் பண்ணுங்க. அஜைல் என்ன சொல்லுது, டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் டாக்குமெண்டேஷன், ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர். கைஸ், அஜைலுடைய மேனிஃபெஸ்டோ ஒன்று இருக்கு. I want you should read that one, thereby you get more idea. Agile manifesto. அஜைலுடைய பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த இடத்துல பாருங்க, அஜைல் எதை போக்கஸ் பண்ணுதா, அஜைல் போக்கசிங் ஆன் ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர் ஓவர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் டாக்குமெண்டேஷன். அஜைல் என்ன சொல்லுது, நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது டெவலப் பண்ற சாஃப்ட்வேருக்கு தவிர எழுதுற நோட்ஸுக்கு இல்லைன்னு சொல்லுது. Agile focusing on working software over comprehensive documentation. Agile, there will be a customer collaboration over contract negotiation. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, வாட்டர்ஃபால் மாடல்ல நம்ம SLA-ன்ற அக்ரிமெண்ட்டை பத்தி பேசணும். சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட் என்ன கொடுத்திருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணும் அஜைல். பட் அஜைல் வாட்டர்ஃபால். ஆனா அஜைல் என்ன சொல்லுது, ஃபோக்கஸ் ஆன் கஸ்டமர் கொலாபரேஷன். இந்த அஜைல்ல நிறைய மீட்டிங்ஸ் நடக்கும். அஜைல்ல நான் ப்ராஜெக்ட் செஷன் அதை சொல்லித்தரேன். அஜைல்ல தேர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் மீட்டிங்ஸ். என்னென்ன மீட்டிங் தெரியுமா, அஜைல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங், அந்த மீட்டிங்க்கு பேரு ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் மீட்டிங். டெய்லி பேசிஸ்ல ஒரு மீட்டிங், அந்த மீட்டிங்க்கு பேரு டெய்லி ஸ்க்ரம் கால் மீட்டிங். டெய்லி ஸ்க்ரம் கால். அது இல்லாம நடுவுல ஒரு மீட்டிங், அந்த மீட்டிங்க்கு பேரு க்ரூமிங் செஷன். ஸ்பிரிண்ட் முடிச்ச உடனே ஒரு மீட்டிங், அந்த மீட்டிங்க்கு பேரு ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங். கடைசியில ஒரு மீட்டிங், ஸ்பிரிண்ட் ரிவ்யூ மீட்டிங். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பிரிண்ட்லுமே இந்த மீட்டிங் நடக்கும். நான் இங்க சொன்ன பாத்தீங்களா, இந்த ஸ்பிரிண்ட் 1ல இந்த மீட்டிங் நடக்கும், ஸ்பிரிண்ட் 2ல இந்த மீட்டிங் நடக்கும், ஸ்பிரிண்ட் 3ல மீட்டிங் நடக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்பிரிண்ட்லுமே பிளானிங் இருக்கும், டெய்லி ஸ்க்ரம் கால் இருக்கும், க்ரூமிங் செஷன், ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங், ஸ்பிரிண்ட் ரிவ்யூன்னு மீட்டிங்ல தான் அஜைலே போகும். இங்க ஃபுல்லா டாக்குமெண்டேஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ணிச்சு. இங்க ஃபுல்லா கஸ்டமர் கொலாபரேஷன். டெவலப்பர் பேசுவான், டெஸ்டர் பேசுவான், பிசினஸ் அனலிஸ்ட் பேசுவான், ஸ்டேக் ஹோல்டர் பேசுவான். இந்த கம்பெனிக்குள்ள இருக்கிற எல்லாருமே இன்னொருத்த என்ன ஃபீச்சர்ஸை டெவலப் பண்றான், இன்னொருத்த என்ன ஃபீச்சர்ஸை டெஸ்ட் பண்றான், இவன் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான், நான் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு, இது எல்லாத்தையுமே பத்தி பேசுறதா என்னது அஜைல். அஜைல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இருக்காங்க, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த பர்சனுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா, ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். அதுல ஒவ்வொரு ஸ்பிரிண்ட்டுமே வழி நடத்துறது யாரு, ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான். அவர் தான் கைண்ட் ஆஃப் டீச்சர். உங்களுக்குள்ள ஏதாவது குறைகள் இருந்தா அது தீர்க்கிற ஒரு பர்சன் யாருன்னா ப்ராஜெக்டுக்குள்ள ஸ்க்ரம் மாஸ்டர். ரைட். டெவலப்பர் டெஸ்ட் அடிக்கடி முட்டிப்பான், டெவலப்பர் டெஸ்ட் அடிக்கடி சண்டை போட்டுப்பாங்க. அந்த பிரச்சனையை ரிசால்வ் பண்றது யாருடைய வேலை தான், இட் இஸ் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரைட். அப்ப நான் விஷயம் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த இடத்துல நம்ம போக்கஸ் பண்றது கஸ்டமர் கொலாபரேஷன்,
ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர். பட் வாட்டர்ஃபால் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணது டாக்குமெண்டேஷன், கான்ட்ராக்ட், நெகோசியேஷன். இன்னும் கிளியரா இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன். அஜில் என்ன பிலீவ் பண்ணுது, ஒவ்வொரு டெவலப்பரும் டெஸ்டர் கிட்ட பேசணும், ஒவ்வொரு டெஸ்டரும் பிஏ கிட்ட பேசணும், ஒவ்வொரு பிஏவும் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் கேட்கணும். அஜில ஒரு வார்த்தையே இருக்கு, ஒவ்வொரு கம்பெனிலுமே ஒரு லைன் எடுத்துருக்கு சில டைம்லாம். என்னன்னா, யாரு வேணாலும் யாரை வேணாலும் கேள்வி கேட்கணும், யாரு வேணாலும் யாரை வேணாலும் கேள்வி கேட்கணும். வாட்டர்ஃபால் மாடல் அப்படி கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் அஜைல நீங்க போயிட்டு ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். யாரு? ஒரு ஜூனியர் டெவலப்பர். ஒரு ஜூனியர் டெவலப்பர் டைரக்டா போய் கிளைண்ட் கிட்ட, ஏன் இது மாதிரி டெவலப்பர் இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி வேண்டாம், இந்த மாதிரி போகலாங்க. அதனாலதான் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் ஓவர் ப்ராசஸ் அண்ட் டூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பாண்டிங் டு சேஞ்சஸ் இஸ் பாசிபிள். அஜைல் இந்த 4 தான் அஜைலுடைய பிரின்சிபல். அஜைலுடைய 4 பிரின்சிபல். ஒண்ணு வந்து எல்லாரும் கலந்துரையாடணும், 2வது நான் ஃபோக்கஸ் பண்றது சாஃப்ட்வேரை தான், 3வது கஸ்டமர் கொலாபரேஷன், 4வது சேஞ்சஸை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும், சேஞ்சஸுக்கு நோ சொல்லக்கூடாது. இந்த 11 பேர் சேர்ந்த கமிட்டி, 11 5 6 வரைக்கும் 6 12 17 பேர், இந்த 17 பேர் சேர்ந்துதான் இந்த அஜைல்னு ஒரு ப்ராசஸ் உருவாக்குறாங்க. இந்த 17 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த அஜைல் ப்ராசஸ் உருவாக்குறாங்க. அதுல இந்த 4 பிரின்சிபல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன், ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர், கஸ்டமர் கொலாபரேஷன், ரெஸ்பாண்டிங் டு சேஞ்ச். இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் தெரியுதா, ஒரு மீட்டிங்ல எல்லாரும் கேள்வி கேட்கறது, பேசுறது. ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர்னா டாக்குமெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணாம வேலையை முடிங்கன்னு இருக்கும். 3வது கஸ்டமர் கொலாபரேஷனா கிளைண்ட் கூட ஃப்ரீயா இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். 4வது ரெஸ்பாண்டிங் டு சேஞ்ச்னா whenever changes is given by the client you have to easily adopt. Agile இது 4த்தையுமே வரவேற்குது. Yes, am I clear or you have any doubt? Yes, bro. Others, I'm not asking any question, I'm expecting yes or no. No doubts. So when we cannot go for agile model கேட்டா, yes, ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்னொரு ப்ராஜெக்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அஜைல் போவேன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கொலீக் கேன் பி டிஃபிகல்ட் சின்ஸ் தேர் இஸ் a little documentation. இன்னைக்கு கம்பெனி எல்லாம் என்ன சில பேர் கேட்கிறாங்க, நான் கிளாஸ் ஏதாவது பசங்க வந்து டவுட் கேட்கும்போது கேட்கிறாங்க, சார் ஐடி கம்பெனிக்கு போனா சொல்லி கொடுப்பாங்களா, ஃப்ரெஷரா இருந்தா என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க, நம்ம ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் ஐடில ஆல்ரெடி ஏடபிள்யூஎஸ் ஜாப்ஸ்ல ஒர்க் பண்ண மாதிரி சொல்லி கொடுத்தா நம்மளுக்கு சொல்லி தரப்போறாங்க, நம்மளுக்கு எதுவும் சொல்லிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க என்ன டூல்ஸ் பயன்படுத்துறாங்க, அவங்க என்ன ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க ஜஸ்ட் காட்டுவாங்க. ஒரு பிபிடி பிரசன்டேஷனாவோ இல்ல ஒரு வீடியோவாவோ அனுப்புவாங்க. இதுல நம்ம கிட்ட நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் இருக்காது, ஒரு டாக்குமெண்ட் ஷேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது அஜைல். அஜைல நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எவ்ரிதிங் நம்ம என்னென்ன ஒரு வருஷம் அந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துச்சோ அதுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் இருக்காது. அதனாலதான் இவன் சொல்லியிருக்கான் நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் கேடி டு கொலீக்ஸ் கேன் பி டிஃபிகல்ட்னு சொல்லியிருக்கான். ஒரு புது எம்ப்ளாயி வரான், அவனுக்கு கேட்டி கொடுக்கறது கஷ்டம். ஏன்னா டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்காது, ஏன்னா டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்காத காரணத்தால. 3வது சக்சஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஹெவிலி ஆன் கஸ்டமர் இன்ட்ராக்ஷன். உங்க கஸ்டமரை மட்டும் நல்லா நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன், கிளைண்ட்டுக்கு நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணா இந்த ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ். கஸ்டமருக்கும் உனக்கும் 7ஆம் பொருத்தனா ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒழுங்கான ட்ராக்ல போக ஒண்ணு அந்த ப்ராஜெக்டே இல்லாம போயிடும். நான் ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணேன், அந்த கம்பெனி பேரு கம்பெனி பேரை மறந்துச்சு பாருங்க. ஓகே, எக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணேன். அந்த கம்பெனில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் ப்ராஜெக்ட். பீப்புள்லாம் ஹயர் பண்ண பீப்புள் எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் தான். அந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு நியூ அப்ளிகேஷன்.
எங்களால யாராலையுமே நான் வந்து ஜூனியர் அப்பதான் ஃப்ரெஷர் இந்த மொபைல் ஜாயின் பண்ண எங்களால யாரும் அடாப்ட் பண்ண முடியாது ப்ராஜெக்ட் ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் வரைக்கும் எங்களுக்கு விஷயமே தெரியாது அந்த ப்ராஜெக்ட் டெவலப்பே ஆகல ஸ்டாப்லயே இருக்கு 4 மாசம் அந்த கிளைண்ட்டை ஓட்டான் விடிய இரவுல பார்த்தா ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வருது மெயில் ஒன்று வருது அந்த கிளைண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு வேலை போச்சு கம்பெனி விட்டு நாங்க என்ன பண்ண வெளியதான் போச்சு வேலையை விட்டு வெளியே வர நிலைமை வந்துச்சு ஸோ நான் எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா அவன் என்ன பண்ணிடுவான் அஜய்ல டிசாயின் பண்ணிட்டு போயிடும் இந்த ப்ராஜெக்ட் வேண்டாம் அப்ப அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ் ஆகுறதும் ஃபெயிலியர் ஆகுறதும் எதை பொறுத்து இருக்கு எக்ஸாக்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பொறுத்து இருக்கு ரைட் ஸோ இதுதான் அஜைல் மாடல் எனி டவுட் ஆன் அஜைல் மாடல் No. I want you guys should read this manifesto. Please read this manifesto. And then also read this Scrum. Please read these two documentation. Definitely it will be good, guys. It is just a process. Don't think there is a coding. No coding at all. ஒரு கம்பெனி என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்ற ப்ராசஸ் ஸ்க்ரம்னா என்ன அஜைல் மேனிஃபெஸ்டோனா என்னன்னு ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு இதுல டீடைல்டு செஷன் வேணும்னா நான் வீக்கெண்ட்ல 3 hours 4 hours என்னுடைய பேட்சஸ்லாம் எடுப்பேன் லைக் டெஸ்டருக்கு எடுப்பேன் அந்த டைம்ல ஐ கேன் இன்க்ளூட் யூ ஆன் த கிளாஸ் ரைட் இஃப் பட் நாட் ரெக்வயர் தட் மச் பட் ஜஸ்ட் you can read this documentation எப்படி அஜைல் ஒர்க் ஆகும் எப்படி ஸ்க்ரம் ஒர்க் ஆகும் எப்படி அஜைல் ஒர்க் ஆகும் எப்படி ஸ்க்ரம் ஒர்க் ஆகும் இப்ப நம்ம அடுத்தது we need to understand so guys can you tell me what is the problem in waterfall model is what do you understand what is the problem in waterfall model Changes not accepted. yes correct you are good changes are not accepted in waterfall model and what is the problem in agile model yes it has less documentation then what else when we shouldn't go for agile model So immediate requirement இருந்துச்சுன்னா we cannot go for waterfall model. so if you have some fixed content we cannot go for if you have a fixed content static application I want to develop then you no need to go for agile model at all you no need to waste your time just directly go ahead and give the requirement to your company and they will prepare the application so problem with the waterfall model was the development life cycle took a lot of time to complete therefore by the time finished product was delivered the customer requirements were no longer the same அதாவது என்னன்னா வாட்டர்ஃபால் மாடலை வச்சு நான் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணேன் எனக்கு ஒரு வருஷம் ஆகுது வச்சு நான் என்ன பண்றேன் என் போனுக்கு ஒரு ஃபேஸ் லாக் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா அடுத்த 2 மாசத்திலே பார்த்தா இன்னொரு கம்பெனிக்கார ஃபேஸ் லாக் கொடுத்துட்டான் மொபைல் ஃபேஸ் லாக் இருக்குல்ல ஃபேஸ் லாக் ஃபீச்சர் அதை கொடுத்துட்டான் இன்னும் 4-5 கம்பெனி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஃபேஸ் லாக்கை புதுசா பார்ப்பாங்களா இல்ல இது ஒரு ஓல்டு மாடல் இருப்பாங்க அப்படின்னு they will think the old right because அது மார்க்கெட்டுக்கு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு எங்க கிட்ட ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஃபேஸ் லாக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் காட்டிங்கன்னா நாங்க ஷாக் ஆயிடும் எங்க பீப்புளுக்கு எங்களுக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காட்டியிருந்தா என்னடா இது கையை வச்சா போன் ஓப்பன் ஆகுது ஃபேஸை பார்த்தா போன் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஷாக் ஆயிருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு வயசு குழந்தைகிட்ட போய் நீ ஃபேஸ் லாக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் காட்டினா கூட அது ஷாக்லாம் ஆகாது இல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைக்கு மொபைல்ல தான் சாப்பாடு அப்ப அது எப்படி ஷாக் ஆகும் போது நோ ரைட் எஸ் ஆகும் அப்ப விஷயம் என்னன்னா வாட்டர்ஃபால் மாடலை யூஸ் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு நீங்க ரிலீஸ் பண்ணும் போது கஸ்டமர் இதெல்லாம் ஓல்டு மாடல் பா அப்படின்னு சொல்ற நிலைமைக்கு கூட வரலாம் தேர்ட்டி அவுட் கீப் இட் இன் மைண்ட் அதனாலதான் வாட்டர்ஃபால் மாடல் இன்னைக்கு இல்லாம போயிடுச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட வாட்டர்ஃபால் மாடலை ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேங்க காரணம்
இது டைம் அதிகமா எடுத்துக்குது, நிறைய டாக்குமெண்டேஷன், ப்ராடக்ட் வந்து சீக்கிரமா ரெடி ஆக மாட்டேங்குது, சேஞ்சஸ். இந்த உலகத்துல எல்லாமே டைனிக் ரைட், எல்லாத்தையும் ஸ்டாட்டிக்கா எடுத்துட்டு போக முடியாது. டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி இடத்துல வாட்டர் ஃபால் மாடல் போக முடியாது. பட் agile, the problem was fixed by lean and agile methodology. This methodology strictly focus on customer feedback and improving the software quality. That too in a shorter development plus, right? So that's the advantage in agile. So now the question is, why DevOps? Agile க்கு அப்புறம் என்ன DevOps-க்கு வர வேண்டிய நோக்கம்? Why DevOps? இப்ப என்ன பதில் சொல்ல முடியுதா? ட்ரை பண்ணுங்க. அஜய்க்கு DevOps-க்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு இப்ப வாட்டர் ஃபால் மாடல்னா என்ன தெரியும், அஜைல்னா என்ன தெரியும். இப்ப அந்த டெவலப்மெண்ட் பிளஸ் ஆபரேஷன் கொஞ்சம் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி வேர்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். why DevOps? ரைட், நானே சொல்றேன். இங்க பாருங்க, இது ஒரு டெவலப்பர், இட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, ரைட்? டெவலப்பர் என்ன பண்றான்? கோடை எழுதுறான். எதுக்காக? அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்காக. கோடை டெவலப் பண்ண அப்புறமா என்ன பண்ணணும்? டெஸ்ட் பண்றோம். டெஸ்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்? டிப்ளாய்மெண்ட். இப்ப யாரு டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுவாங்க? பொதுவா கம்பெனில ஆபரேஷனல் டீம் ஒன்று இருந்துச்சு. கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் டீம் மாதிரி ஆபரேஷனல் டீம் முன்னாடி எல்லாம் இருந்துச்சு. ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெவலப்மெண்ட் டீம் தனி, டெஸ்டிங் டீம் தனி, ஆபரேஷனல் டீம் தனி. இந்த ஆபரேஷனல் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க? டெவலப்பர் டெவலப் பண்ண கோடை இவங்கிட்ட கொடுப்பான் ஆபரேஷனல் டீம். இவன் என்ன பண்ணுவான்? இவன் லேப்டாப்ல அந்த கோடை டிப்ளாய் பண்ணுவான். என்ன ஆகும்? ஒர்க் ஆகும். டெவலப்பர் டெவலப் பண்ண கோட யார்கிட்ட ஒப்படைப்பா? ஆபரேஷனல் டீம் கிட்ட. ஆபரேஷனல் டீம் என்ன பண்ணணும்? AWS கிளவுட் மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கணும். EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்ல போயிட்டு என்ன பண்றான்? அந்த கோடை டிப்ளாய் பண்றோம். கோடை டிப்ளாய் பண்ண உடனே அப்ளிகேஷன் பார்க்கணும்ல, இந்த ஆபரேஷனல் டீம்ல ஒர்க் ஆகாது. இப்ப என்ன விஷயம்னா, இந்த ஆபரேஷனல் டீம் நீ எழுதுற கோடுல தான் தப்பு பண்ணுவோம். டெவலப்பர் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணவே தெரியல அப்படின்னு சொல்றோம். இவங்க 2 பேருக்கு நடுவுல there will be a fight. முன்னாடி although the software quality was improved, we still had a lack of efficiency among the development team. A typical software development team consists of developer and operation employee. Let us understand their job role. See, a developer job is to develop the application and pass its code to the operational team. Now the operational team job is to test the code and provide the feedback to the developer in case of bug. If all goes well, the operational team upload the code to the build server. But the developer used to run the code on his system and then forward to operational team. The operational team when try to run the code on their system, it didn't run. இவங்கள ஒழுங்கா ரன் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. இவன் கோடு ஒழுங்கா ரன் ஆகல அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்லுவான்? ஆபரேஷனல் டீம் டெவலப்பருக்கு திருப்பி சொல்லுவான் என்னது? பட் த கோட் ரன்ஸ் ஃபைன் ஆன் த டெவலப்பர் சிஸ்டம் அண்ட் hence he say it is not my fault. யார் சொல்றது? டெவலப்பர். இது ஏன் தப்பு கிடையாதுன்னு. பட் ஆபரேஷனல் டீம் என்ன சொல்றான்? The operation then marked this code as a faulty and used to forward this feedback to the developer. நீ ஒன்னும் கரெக்டான கோட்லாம் கொடுக்கல, இது faulty code, நீ வந்து கோடை மாத்தி கொடுங்க. சோ இப்ப விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டெவலப்பருக்கும் ஆபரேஷனல் டீமுக்கும் நடுவுல ஆபரேஷனல் டீம் சிஸ்டம்ல ஒழுங்கா அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகலைன்னா இவன் என்ன பண்ணுவான்? இவங்கிட்ட ஃபைட். This lead to lot of back and forth between the developer and operations team, hence impacted efficiently. புரியுது? There will be a miscommunication or misunderstanding between the developer and the operational team. It was happened earlier. So in order to resolve this particular problem, there is a word introduced into the market which is called a DevOps. இப்போ கோடை டெவலப் பண்றல, யார் டெவலப் பண்றது? டெவலப்பர். கோடை இன்ஸ்டால் பண்றது யாரு? மெயின்டெனன்ஸ் which is called operational team. இவங்க 2 பேருமே மேனுவலா தானே பண்றாங்க. கோடை டெவலப் பண்ணி மேனுவலா தான் யார்கிட்ட கொடுக்குறான்? ஆபரேஷனல் டீம் கிட்ட கொடுக்குறான். ஆபரேஷனல் டீம் மேனுவலா தான் என்ன பண்றான்? அந்த சர்வர்ல டிப்ளாய் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்ப என்ன சொல்றாங்க? நீ எதையுமே மேனுவலா பண்ணாத, இதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம்னு சொல்றாங்க. எதை ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம்?
நம்ம இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் பாத்தீங்களா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ப்ராசஸ், ஒரு ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல, அந்த ப்ராசஸ் மேபி மேஜர் ப்ராசஸ்னு கேட்டா என்னது, டெவலப்மெண்ட்ன்றது ஒரு மேஜர் ப்ராசஸ், QA அப்படி டெஸ்டிங்ன்றது ஒரு மேஜர் ப்ராசஸ், டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு மேஜர் ப்ராசஸ், அதுக்கப்புறம் பண்ற மெயின்டெனன்ஸ் மானிட்டரிங் அது ஒரு மேஜர் ப்ராசஸ். இந்த ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸையும் மேனுவலா பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், we can automate ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆட்டோமேட்னா என்னது, ஆட்டோமேட்னா என்னது, நீங்க எதுவுமே மேனுவலா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கோட டெவலப்பர் டெவலப் பண்ணுவோம், அது மேனுவல் தான் ஒத்துக்கிறேன். கோட டெவலப்பர் டெவலப் பண்றான், டெவலப் பண்ண உடனே அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான், கோட ஆட்டோமேட் பண்ணி. கோட ஆட்டோமேட் என்ன இருக்கும், சி கோட எழுதிட்டா இந்த கோட ஒரு டூல் மூலமா அவன் கோட புஷ் பண்ணுவான், ஒரு கோடு போய் புஷ் ஆகும், ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டோர் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்டிங் போகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டிப்ளாய்மெண்ட் போகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா மெயின்டெனன்ஸ் போகும். இந்த எல்லா ப்ராசஸுமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம். இதனால நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து கோட புஷ் பண்றது மட்டும் தான் டெவலப்பர் வேலை. இந்த டெஸ்டிங், டிப்ளாய்மெண்ட், மெயின்டெனன்ஸ் என்ன நடந்துரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துரும். அதுக்கு பேர் தான் என்னது, we can call it as DevOps. நான் சொல்றது புரிஞ்சிச்சா? சோ இது எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம்ன்ற படிப்பு தான் DevOps. இப்போ இந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, கோட டெவலப் பண்ண அப்புறம் வர ப்ராசஸ், டெஸ்ட், டிப்ளாய்மெண்ட், மெயின்டெனன்ஸ், இதையெல்லாம் நம்ம எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம், அதை படிக்கிற படிப்பு தான் என்னது, DevOps. இப்ப யாரும் குற்றம் சொல்ல முடியாது, யாரை குற்றம் சொல்ல போயிட்டு டூல தான் குற்றம் சொல்லணும். கிட் ஒர்க் ஆகல, ஜென்கின்ஸ் ஒர்க் ஆகல, டாக்கர் ஒர்க் ஆகல, குபர்னெட்டிஸ் ஒர்க் ஆகல, டூல போய் சொல்லுங்க. டெவலப்பர் ஆபரேஷன் டீமும் சண்டை போட்டுக்காதீங்க. இப்ப இந்த ப்ராசஸை குற்றம் சொல்லலாம், அப்ப டூல் தப்பு பண்ணுமா, will the tool will make the mistake. Human compare பண்ணும்போது டூல் எப்பவுமே என்ன பண்ணும், குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட், it will be reliable, right, it will be stable. Yes sir, yes sir. Yes. So நம்ம இங்க என்ன பண்றோம், DevOps, can you read this word? DevOps is also one of the software development life cycle which improves the collaboration between the developer and operational team using various automation tools. These automation tools are implemented using various steps which are part of the DevOps life cycle. Very simple. Waterfall model மாதிரி, agile model மாதிரி, DevOps ஒரு software development life cycle தான். இதுல நம்ம அந்த ப்ராசஸை ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம் by using what tools, by using what tools. என்ன டூல்ஸ் படிக்க போறோம், நம்ம அதை தான் படிக்க போறோம், ரைட். நம்ம கிட்ட நிறைய டூல்ஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கு, நம்ம என்னென்ன டூல்ஸ் தான் படிக்க போறோம், வாட் இஸ் Maven, what is Git, what is Jenkins, right? We have an Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான டூல்ஸ் அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட். இந்த டூல்ஸை பயன்படுத்தி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to automate. யார் ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம், we are going to automate the process. எந்த ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம், டெவலப்மெண்ட் எண்ட்ல இருந்து கடைசியா வர மானிட்டரிங் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராசஸை we are going to automate by using the various tools and techs. That is called as DevOps. If someone is asking you what is DevOps, you have to tell them DevOps is one of the software development life cycle in which we are going to use different tools. Using that we are going to automate the software development life cycle process. In order to make a good collaboration between the development and the operational team. முன்னாடிலாம் ஆபரேஷனல் இன்ஜினியர் இருந்தாங்க, இப்போ எல்லா கம்பெனிலையும் there will be a DevOps engineer. அப்ப இந்த DevOps engineer முக்கியமான நோக்கம் என்னது, he should be the potential enough to automate the process. Yes sir, yes, can you confirm? Yes, sir. Yes, bro. So this is DevOps. The DevOps is nothing but it's an infinity symbol, right? It is an infinity symbol. So DevOps, and I can see an infinity symbol. There are different tool stacks. So if I take this one,
I can see. See, it's a planning. Planning means requirement collection. Requirement collection. Then there is a coding. Then there is a building. Building means installing into some server. And then we are doing the testing. Then it will be released and deployed to the customer. There will be operation. There will be monitoring. One second another. Planning, coding, building, testing, release, deploy, operation, monitoring, will be planning, coding, building, testing, release, deploy. The cycle will be goes on. It is an infinity. The entire process we are going to automate. We are going to automate. That's nothing but a DevOps. The ஒட்டுமொத்த process we are going to automate. That is nothing but a DevOps. So எப்படி automate பண்றது? ஒவ்வொரு பேஜ்ல என்ன நடக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு பேஜ்ல என்ன நடக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். So DevOps life cycle, it works like this. இத பாருங்க. So we have a planning and the coding. Planning and coding, which is done by generally a developer. That's nothing but a continuous development. Once the code ready now, we have to build it and we have to test it. That is called testing. Testing. QA role. Here QA role. Inga developer role. This QA role, this developer role. Once code ready ஆயிருக்கு டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு கோட் பக்கா அப்படினா we have to do the integration. எல்லா கோடுமே bunch of code என்கிட்ட இருக்கு. அந்த bunch of code நம்ம என்ன பண்ணணும்? Integrate பண்ணி அந்த integrate பண்ண கோட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to release and deployment. Release and deployment. நம்ம release deployment பண்ணா மட்டும் பத்தாது. நம்ம கண்டினியூஸா அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும்? மானிட்டரிங் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கண்டினியூஸா அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும்? மானிட்டரிங் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் வேலை முடியாது மானிட்டர் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அகைன் வேரியஸ் டூல்ஸை பயன்படுத்தணும் அப்போ இதுல மொத்தம் 4 விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட் டெவாப்ஸ்ல கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட் கண்டினியூஸ் டெஸ்டிங் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் கைஸ் ஒவ்வொரு பேச பத்தி நான் தனித்தனியா பேசணும் நோ நீட் டு வரி continuous integration, continuous deployment, then continuous monitoring or maintenance. Correct. Continuous maintenance or monitoring. Right? இதுதான் நம்ம DevOpsல இருக்கிற முக்கியமான பேசிஸ். இப்ப விஷயம் என்னன்னா இந்த continuous integration பண்றோம்ல இதுக்கு பயன்படுத்த போற டூல் தான் நான் நாளைக்கு கவர் பண்ண போற டூல் which is called git we'll discuss one by one but so far why DevOps, what is DevOps, will you able to understand? Yes, Jim. Yes, bro. Okay. உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணானு I want to cover some basics. Guys, பொதுவா how developer they are developing the application தெரியுமா? How the developer develops an app. How the developer develops an app. Maybe say for an example, now ஒரு technology எடுத்துக்கிறேன். ஒரு example Java technology. Using Java technology. So listen. இது என்னைக்கு மறந்துடாதீங்க listen. இது ஒரு basic fundamental. பொதுவா Java developer இருக்கா இல்லைங்களா? Java developer. அவன் என்ன பண்ணுவான்? He will write the code. ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான்? கோட் ரைட் பண்ணுவான். அதுக்கு நிறைய கோட் HTML, CSS, JavaScript for front end இல்ல React JS கூட இருக்கு. React JS. அதே மாதிரி Angular JS கூட இருக்கு. Back end அதே மாதிரி you will use something right. Back end for an example Spring Boot, Hibernate இது மாதிரி ஒண்ண பயன்படுத்துவோம். மூணாவது
டேட்டாபேஸ் MySQL, Oracle இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டேட்டாபேஸையும் பயன்படுத்தலாம். ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக தெரியும், ரைட்? டெவலப்பர் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி தான் என்ன பண்ணுவான், ஒரு கோடை எழுதுவான். இது ஜாவா டெக்னாலஜியில் எழுதியிருக்கான்னு வச்சோம். ஜாவா கோடை எப்படி பொதுவாக எழுதுவோம்னா நம்ம ஜாவா ஃபைல எழுதுவோம். எப்படி பைத்தான் கோடை வந்து .py கோட்ல எழுதுவோம். C++.cpp அப்படின்ற ஃபைல எழுதுவோம். நோட்பேட்ன்றது .txt தானே, எக்ஸல்ன்றது .xlsx தானே, பவர் பாயிண்ட் .ppd தானே. அதே மாதிரிதான் ஜாவாக்கு அவன் எழுதுற கோடு .java ஃபைல எழுதும். இந்த .java ஃபைல் அவன் எந்த மிஷினுக்கு தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பான், கம்பைலர் அப்படின்னு ஒரு மிஷினுக்கு கொடுப்பான். எந்த மிஷினுக்கு கொடுப்பான், கம்பைலர். ஏங்க கம்பைலர் கொடுக்குறான்? பொதுவா உங்க லேப்டாப்ல இருக்காங்கல்ல ப்ராசஸர், உங்க லேப்டாப்ல யார் இருக்கு, ப்ராசஸர். கம்ப்யூட்டர்ல முக்கியமான பாகம் CPU, சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்ல. இந்த ப்ராசஸருக்கு இதுக்கு இங்கிலீஷ், தமிழ், ஜாவா இதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது. அது தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் தான். என்ன லாங்குவேஜ்? பைனரி லாங்குவேஜ். அது தெரிஞ்ச ஒரே லாங்குவேஜ் என்னது? பைனரி லாங்குவேஜ், விச் இஸ் zeros and ones. zeros and ones லோ லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. zeros and ones மட்டும் தான் தெரியும், 0 1 2 தான் தெரியாது. அப்போ எதை பேசுறதா இருந்தாலும் எந்த லாங்குவேஜ்ல பேசணும் நம்ம? zeros and ones. நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது zeros and ones எனக்கு எழுத தெரியுமா, எப்படி எழுதணும் எனக்கு எப்படி தெரியும்? எனக்கு தெரிஞ்சு 0 1 அது எப்படி கொடுத்தா இப்படி, அடிஷனா இப்படி, சப்ட்ராக்ஷனா இப்படி, மல்டிபிகேஷனா இப்படி, டிவிஷனா இப்படி, அப்படி எனக்கு எப்படி zeros and ones எப்படி கொடுக்கறது? நான் வந்து ஹியூமன்ல எனக்கு தெரிஞ்சது ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் தான். என்னால ஜாவாவை கத்துக்க முடியும், ஆனா என்னால பைனரி லாங்குவேஜ்லாம் கத்துக்க முடியாது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல ஜாவா, அதை கத்துக்கிட்டு இப்ப நடுவுல பின்னாடி யார் இருக்கிறது, ப்ராசஸர் இருக்காரு. இந்த ப்ராசஸருக்கு நான் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும், பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதை கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக தான் எனக்கு யார் தேவைப்படுறாங்க, யார் தேவைப்படுறாங்க, கம்பைலர். அப்ப கம்பைலருடைய வேலை என்னன்னா, நீங்க எழுதுற ஜாவா கோடு என்ன பண்ணிடுவார், பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணி பைனரி எடுத்துட்டு போய் யாருக்கு கொடுப்பாரு, CPU கொடுப்பாரு. CPU அது மூலமா நமக்கு என்ன கொடுக்கும், இட் வில் கிவ் யூ an output, ரைட்? அப்போ ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயுமே தேர் வில் பி a compiler and interpreter. அது என்ன பண்ணும், அந்த கோடை பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணி பைனரியா மிஷின் ப்ராசஸர் கொடுக்கும். இது ஒரு பேசிக். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா எவ்ரிவன்? Yes, sir. Suppose I am சொல்ல வரேன், we are using the writing the code inside the .java file, and then we are giving to the compiler. Java compiler will convert the Java code into the binary. Java code will be converted into the binary code. இப்ப சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு 1000 கிளாஸ் ஃபைல் எழுதிருக்கீங்க, 1000 ஜாவா ஃபைல் எழுதிருக்கீங்க, 1000 ஜாவா ஃபைல்ஸ். இப்ப இந்த 1000 ஜாவா ஃபைல்ஸையும் நீங்க ஒரு கம்பைலருக்கு இன்புட்டா கொடுத்தா என்ன பண்ணும், இது 1000 கிளாஸ் ஃபைல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிடும். பைனரிஸ் 1000 கிளாஸ் ஃபைல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிடும். இந்த 1000 கிளாஸ் ஃபைல்ஸை போயிட்டு இப்போ கிளைண்ட்டுக்கு கொடுத்து, நீங்க கிளைண்ட் கிட்ட என்ன சொல்றீங்க, இல்ல இந்த 1000 கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் என்ன பண்ணாதீங்க, ஒரு சர்வர்ல டிப்ளாய் பண்ணீங்கன்னா நம்மளால அப்ளிகேஷனா பார்க்க முடியும். சர்வர்ன்றது நான் இங்க என்ன மீன் பண்றேன், ஒரு EC2 1000 ஜாவா ஃபைலையும் நான் கம்பைலர் மூலமா 1000 கிளாஸ் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஒரு EC2 மிஷினை நான் டிப்ளாய் பண்ணா நமக்கு என்ன பார்க்க முடியும், நம்மளால அப்ளிகேஷனை பார்க்கணும். ரைட்டா? flipkart.com, amazon.in நம்ம பார்க்கணும். பட் நவ்டேஸ் இந்த மாதிரி 1000 ஜாவா ஃபைல ஜாவா கம்பைலருக்கு யாரும் கொடுக்கறது இல்லை. ஜாவா கம்பைலர் அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பயன்படுத்துவோம், we are going to use some tool called Maven ஒரு டூல் இருக்கு. இந்த டூலுக்கு பேரு பில்ட் ஆட்டோமேஷன் டூல். இந்த டூல் என்ன பண்ணுனா, நீங்க எழுதிருக்கீங்களா 1000 ஜாவா ஃபைல, இவரு ஒரே ஒரு ஜிப் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவார். நம்ம ஜிப் ஃபைல் பண்ணுவோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஒரு 100 ஃபைல் உள்ள இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், ஜிப் பண்ணிடுவோம், ஒரே ஃபோல்டரா ஜிப் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா ஈஸியா நம்ம மெயில டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது கரெக்டா இருக்கும். அப்போ இவர் ஜிப்ன்றது கரெக்ட், நாட் ஏ டெக்னிக்கல் வேர்ட், ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங். இவர் என்ன பண்ணிடுவாரு, ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஜார் ஆர் வார் ஆர் இயர் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவார். ஜிப்ன்றது அந்த ஜார் இல்ல வார் இயர் இங்க டெக்னிக்கலா, அங்க ஜிப் இங்க ஜார் வார்னு ஆரம்பிச்சு. ஸோ ஜார்னு அர்த்தம்
ஜாவா அச்சீவ் அப்படின்னு வார்னா என்ன அர்த்தம் வெப் அச்சீவ் இயர்னா என்ன அர்த்தம் என்டர்பிரைஸ் அச்சீவ் அப்படின்னா என்ன நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்க்கலாம் பட் நான் என்ன சொல்ல வரணும்னு நினைக்கிறேன்னா நம்ம எழுதுற 1000 ஜாவா ஃபைலையும் 1000 கிளாஸ் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்றோம் we are zipping we are extracting with a single file that is nothing but jar file இப்போ அந்த கிளையண்ட் இருக்கா பாத்தீங்களா கிளையண்ட் போயிட்டு இந்த ஈசி டூல்ல டிப்ளாய் பண்றதுக்கு 1000 கிளாஸ் ஃபைல் அவனுக்கு எப்படிலாம் பண்ண தெரியாது அவன் சிம்பிளா இந்த சிங்கிள் ஜார் ஃபைல் இருக்கு பாருங்க இதை மட்டும் போயிட்டு ஈசி டூல் டிப்ளாய் பண்ணா போதும் ஆமா டிப்ளாய் பண்ண அது எப்படி பார்க்கலாம் பட் நீங்க சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரு ஜார் ஃபைலுக்குள்ள நிறைய கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் இல்ல ஜாவா ஃபைல்ஸ் அப்படி ஞாபகம் ஒரு ஜார் ஃபைலுக்குள்ள நமக்கு என்ன இருக்கும் குரூப் ஆஃப் கிளாஸ் ஃபைல் அண்ட் ஜாவா ஃபைல் அப்போ இந்த குரூப் ஆஃப் ஜாவா ஃபைல் அண்ட் கிளாஸ் ஃபைல நான் சிங்கிள் ஜாரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் பில்ட் இந்த பில்ட பண்றதுக்கு பயன்படுத்துற டூலுக்கு பேர் தான் வேபர் Are you getting my point, guys? Sir. Yes, bro. So, in the process, you should be clear. Let's see here how DevOps works. How DevOps works. Waste time. Okay, fine. So let me stop it here. You guys just go through tomorrow Agile Manifesto. What is waterfall model? How DevOps work? Adella basic fundamental part. Tomorrow, let's continue from. Is that okay? Yeah, okay, bro. Okay then. We'll discuss tomorrow. Thank you. Bye.